بولٹن ٹاؤن ہال کے اندر چسپاں کروں گا جو ہمیشہ ہم رہے یا نہ رہے ہیں، لیکن یہ ٹاؤن ہال میں انشاءاللہ رہے گا۔ اسی طرح یہ دوسری کاپی جو ہے یہاں آپ کے یونین کونسل ہوگی یا جو کونسل آفس ہوگا وہاں کی ٹرافی بھی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگا، شاید آپ وہاں سے نہیں دیکھ سکیں گے، یہ دو ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک بولٹن کا ہے اور دوسرا کھوئرٹا کا۔ انشاءاللہ یہ اس میں یہ صرف کسی علاقے We don't have that iman. We've got the education, but we don't have that character. But we can all make a small sacrifice on an individual level, on a family level, and on a city-wide level. MashaAllah, the amount of talent that we have here, I've been here 2.5 weeks. The youngsters I've spoken to and the talent that they have, MashaAllah. وہاں اس سسٹم میں ہم نے محنت کی، میں نے اور ندیم نے، اور ہم کاؤنسلر بنے۔ راجہ ایوب صاحب، محمد ایوب صاحب کو اپنے آبائی گاؤں کھوئرٹا میں آمد کو اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو ادھر سے 1972 میں یہاں سے انگلینڈ لے گئے تھے۔ ادھر انہوں نے بہت ہی محنت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین مکرم، جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ آج کی یہ استقبالیہ تقریب میئر آف بولٹن راجہ محمد ایوب خان صاحب، جو اب سے کچھ عرصہ پہلے برطانیہ کے ایک معروف سٹی بولٹن کے میئر منتخب ہوئے، آج وہ اپنے آبائی گھر تشریف لائے۔ اہلیان علاقہ اور ان کے خاندان، قبیلہ، برادری اور جملہ جو ہے وہ لوگوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے میزبانی کے نیچے ان کا استقبال کیا۔ آپ تمام احباب جو ہماری درخواست پہ یہاں پہ تشریف لائے، میں آپ تمام احباب کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ چشمے ماروشن دل ماشار کہ آپ برطانیہ کے ایک بڑے شہر کے میئر منتخب ہوئے اور آپ نے ہمارے جو سر ہیں وہ فخر سے بلند کر دیے۔ اس سے قبل کے مزید بات چیت ہو، ہم کا جو پروگرام ہے اس کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز کرنے کے لیے میں حافظ خرم صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس پروقار استقبالیہ تقریب کا آغاز فرمائیں۔ حافظ خرم صاحب۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ. تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے میری آنکھیں. فاروق سکندر صاحب، میں ایک دفعہ پھر سردار فاروق سکندر صاحب آپ کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے. ان کے ہمراہ راجہ شاداب سکندر صاحب تشریف لائے. میں ان کو بھی دل کی عامی کرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ آج کی اس استقبالیہ تقریب میں تشریف لائے. بہت مہربانی، بہت شکریہ. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر محفل، مہمان خصوصی اور مختلف مقامات سے باہر سے تشریف فرما صاحبان، خاص کر کے جو ہمارے وزراء پہلے رہ چکے ہیں اور آج اس ہمارے پنڈال میں تشریف لائے ہیں، میں ان تمام کو دل کی اچھراگرہیوں سے ویلکم کہتا ہوں، اور پوری اس برادری کی طرف سے کہ آپ گنو اور مصروفیت کی وجہ سے یہاں تشریف لائے. ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور مختلف مقامات، مختلف گاؤں سے جو مہمان گرامی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پھر جو ہمارے انگلینڈ سے تشریف لائے ہیں، میئر اور اس کے ساتھ کونسلر وغیرہ، تمام کو میں دل کے اطلاع سے مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے کی توفیق دے. صاحب زیادہ ٹائم میں نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں ہمارے تمام پرانے وزراء بھی موجود ہیں اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ کونسلر بھی موجود ہیں اور ان لوگوں کو ہم موقع دیں گے. میں اسی پہ ختم کرتا ہوں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے اس رب جلیل کے ببرکت نام سے
جو वजह तहलीक कायनात है, वो जिसे चाहे अता कर दे और जिसे चाहे रोक दे। जिसे वो रोक दे उसे कोई अता नहीं कर सकता, और जिसे वो अता कर दे उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब सरजमीन बरतानिया के अंदर कश्मीर की नुमाइंदगी करने वाली शख्सियत, सरजमीन बरतानिया के अंदर अपनी सलाहियतों का लोहा बनवाने वाली शख्सियत, वादिय बना शहीदों और गाजियों की धरती, उनके लोगों का फख्र, मेरे और आपके आज के इस तकरीब के चीफ गेस्ट जनाब इज्जत इमाम मेयर ऑफ बोल्टन राजा अयूब साहब, और उनके साथ तशरीफ लाए उनके लड़के जिगर जनाब राजा नदीम अयूब साहब, और उनके साथ तशरीफ फरमा जनाब काउंसलर साबिक डिप्टी कमिश्नर आजाद कश्मीर जनाब अब्दुल राउफ साहब के लड़के जिगर हामिद अली हरम एडवोकेट साहब, और आज की इस तकरीब के रूह रवा और आज इस तकरीब के सदर जनाब बाबा सियासत राजा निसार अहमद खान साहब, और उनके साथ तशरीफ फरमा साबिक वजीर हुकूमत मलिक नवाज साहब, साबिक वजीर हुकूमत जनाब राजा नसीर अहमद खान साहब, साबिक वजीर हुकूमत जनाब सरदार फारूक सिकंदर साहब, और वेलकम भी करता हूँ, खुशामदीद भी कहता हूँ, और मुस्बत नजीज का अब तक सलाम पहुंचे। जनाब मेहमान खुसूसी, आपने दियारे गैर में रहकर जिस तरह कश्मीर की नुमाइंदगी की, आपने अपनी जाती मसरूफियात को तर्क करते हुए जो है वो दियारे गैर के अंदर जहां हर इंसान जो है वो अपने काम काज में और हर तरह की सहूलियात की है वो उसको फराहम है, उसके बावजूद आपने वहां कश्मीर कम्युनिटी की नुमाइंदगी करने के लिए मखलूक खुदा की खिदमत को चुना। अहलियान वादिय बना आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं, और आपने दियारे गैर में रहकर उन मजलूम और जो है वो वर्कर्स कश्मीरियों के मसाइल जो है वो उनकी तहरीर में हल की है। वो कश्मीरी ओवरसीज जिनकी जो है वो मशक्कत से हमारी आजाद कश्मीर की मैशत का जो है वो पहिया चलता है। मैं आपको जनाब एक दफा फिर जो है वो तमाम अहलियान खुरेटा की जानब से आपको वेलकम भी करता हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और आज इस तकरीब में मैं जो है वो क्योंकि हमारी वादी के अंदर गुज़िश्ता जो है वो कुछ माह कबल एक ऐसा वाकया पेश आया कि एक जो है वो कश्ती जो है वो समुद्र बुर्द होगी, जिसमें हमारी कई माओं के जो है वो उनके नौजवान बच्चे जो है वो शहीद हो गए। मैं उनके साथ भी इज़हार तज़ियत करता हूँ और जो है वो इस बात का जो है वो अदा करता हूँ कि आप लोग जो है वो उनकी मामनत करेंगे। आखिर में मैं फिर जितने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स मेरे कायद राजा हयात निसार खान साहब की कार में यहाँ पर तशरीफ लाए और अपने मेहमानों को वेलकम किया, जो है वो उनको उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और लास्ट पर जो है वो मैं अपने कायद की नजर एक शेर करके इजाजत चाहूंगा कि छोड़े मंजिलों को किसने पाई है मंजिलें, एक सफर अच्छा लगा एक हम सफर अच्छा लगा। राजा निसार खान जिंदाबाद, मलिक नवाज साहब जिंदाबाद, फारूक सिकंदर साहब जिंदाबाद, मेयर ऑफ बोल्टन जिंदाबाद, राजा अयाज खान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेयर ऑफ बोल्टन हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ मोहम्मद अली खुरम साहब, नदीम अयूब साहब, फिनाल में बैठे हुए मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्ग साबिक़ वज़रा, मेरे इंतहाई काबिल फ़ख्र, मेरे सर का साया, आप सबके सर का साया राजा अब्दुल राउफ साहब, पिंडाल में बैठे हुए तमाम दोस्तों, अयूब साहब के साथ आए हुए इंग्लैंड से राजा शुएब साहब, राजा अजमल साहब, राजा इशफाक साहब और दीगर सबको मैं खुशामदीद कहते हुए अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इंतहाई खुशी हुई से इनको इस आज़ाद से नवाजा गया। आज जरूरत इस अमर की है कि हमारे बल्दियाती निज़ाम को भी उससे ज़्यादा मजबूत किया जाए, उससे ज़्यादा लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका फराहम किया जाए ताकि मुल्क के अंदर तरक्की हो सके।
آج ہماری جو بھی برطانیہ کے اندر کمیونٹی ہے وہ بجا طور پر جموں کشمیر کی ایک سفیر ہیں، اور ان سفیر جو ہیں وہ بہتر طریقے سے ہمارے لیے کام کر رہے ہیں. اسی طرح میں ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر ہو یا پاکستان، بدقسمتی کے ساتھ ہم قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد شاید کوئی اچھے لیڈر پیدا نہیں کر سکے، اچھا سیاستدان پیدا نہیں کر سکے. ہمارے لیے بدقسمتی ہے کہ ہم اچھا بلدیاتی نظام نہیں لا سکے. ہمیں ان باتوں پہ توجہ دینی چاہیے، ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے. ہمارے لیے ہم نے مغربی جمہوریت کو تو اپنا لیا، ہم نے مغربی جمہوریت کے ڈھانچے کو تو اپنا لیا، لیکن اصل اس کی اصل روح کو نہ پا سکے. ہماری بدقسمتی کی یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز کو انگریز کے جانے کے بعد اس نظام کو ہم نے اسی طرح پایا، لیکن اس نظام کے تلات کو انگریز کی طرح چلا نہ سکے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. آج کی تقریب کے مہمان گرامی میرا لوٹن آف لندن راجہ محمود ایوب خان اور ان کے ساتھ ان کے لفظ جگر کونسلر راجہ ندیم خان اور ان کے ساتھ ہمارے بزرگ ڈپٹی کمشنر راجہ عبدالرؤف صاحب کے بیٹے حامد خرم صاحب کو میں کوئٹہ اپنے وطن تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں. کہ ہم جاتے ہیں وہاں پہ امریکہ میں جاتے ہیں، ہمارے تمام جو اباب اختیار ہیں وہ مسالہ بھی لندن کی دیتے ہیں، برطانیہ امریکہ کی دیتے ہیں، لیکن ہم وہاں کا سسٹم یہاں پر نہیں لا سکے. یہ ہم سب کے لیے ہمارے جتنے بھی قائدین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انتہائی معذرت کے ساتھ، چونکہ سب کا اتوار میں آپ تمام صاحب بھی حکومتوں کہ مہمان خصوصی جناب راجہ ایوب صاحب، میرا بولٹن اور کونسلر خرم رؤوف صاحب اور دیگر مہمانان گرامی اسٹیج پر تشریف فرما سابقہ وزراء حکومت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت چونکہ اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا، میں میئر بولٹن صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آج جتنے بھی لوگوں نے آپ کا والہانہ استقبال کیا، ڈھول کی تھاپ پر اور پھول کی پتیاں شامل کر کے جس طرح ان لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، یقیناً بے شمار چہروں کو آپ نہیں جانتے ہوں گے. جناب والا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ یہاں کھوٹہ کی عوام کے لیے یہاں ایک بڑا نام ہے جناب سردار عبدالعزیز صاحب، جنہوں نے کھوٹہ کے عوام کے لیے بلکہ پورے آزاد کشمیر کے عوام کے لیے بے شمار کام کیے. یہاں انہوں نے اسپتال دیے، سڑکیں دی، پل دیے، بے شمار انہوں نے مساجد بنائے اور انہوں نے آئی کیمپ بے شمار لگائے. ان کا نام وادی بنا کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا. تو جناب والا میں صرف ایک آپ سے مطالبہ کروں گا. آج کی اس تقریب کے صدر جناب راجہ نثار احمد خان صاحب اور آج کے اس خوبصورت تقریب کے مہمان خصوصی جناب راجہ ایوب خان صاحب میئر آف بولٹن اور جتنے بھی اسٹیج پر مہمانان گرامی بیٹھے ہوئے اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے، السلام علیکم. سب سے پہلے میں میئر آف بولٹن راجہ ایوب خان صاحب اور حامد علی خرم صاحب اور ندیم ایوب صاحب اور راجہ اقبال صاحب، میں اپنی جانب سے اور الیان کوئٹہ کی جانب سے آپ کو وہاں بولٹن میں کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں بالخصوص آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مولا رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صدق اللہ المولانا العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Jazakallah to Brother Naveed for giving me the opportunity to say a few words on stage. Apologies, I will speak in English, but mashallah, the education system here that I've seen, I'm sure a lot of the youngsters and the elders as well will understand what I'm about to say. First and foremost, I'm not a public speaker, I'm a doctor. We deal with 1 or 2 patients at a time in England. So please do forgive me if my speeches aren't as eloquent as those before me. I would like to say congratulations and welcome to my Mamu and Mayor of Bolton, Muhammad Ayub, and my cousins, Councillor Muhammad Nadeem and Councillor Khurram Saab as well.
and also to our esteemed guests here on stage. And I do apologise, I'm not familiar with the vast majority of them, but I'm sure they are very important people and have done a lot for the area in the past and will do in the future. I'm also going to say a couple of things. What we see before us here today with Mayor Ayub Saab is a lot of hard work, dedication, and we're seeing him at his pinnacle. Same as a mountain, all you see is the peak. When you drive up this road into Quetta Bazaar, we see big courtyard. All we see is the roof of the houses. We don't see the foundation that lies beneath. They don't get to this stage overnight. They've done a lot of hard work and dedication, and the councillors from England know exactly how much hard work and dedication they need to do. Nobody gives you a vote in England because of what Bradri you're from. We don't have that iman. We've got the education, but we don't have that character. But we can all make a small sacrifice on an individual level, on a family level, and on a city-wide level. MashaAllah, the amount of talent that we have here, I've been here 2.5 weeks. The youngsters I've spoken to and the talent that they have, MashaAllah, this place can go from better to better. I've no doubt about this. But it needs a bit of sacrifice from everyone. On that note, I know we're all given 1 or 2 minutes. I'd like to just say once again, massive welcome to our Honourable Mayor from Bolton, our councillors, but I'd also say a massive thank you to each and every one of you that sat here in this warm weather, that have taken your time to come and support these people. So, Jazakallah khair to everyone, and may Allah Ta'ala protect our future generations and those that have passed away. May Allah Ta'ala raise their rank in Jannah. اماباد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس اچھی پروکار تقریب پر میرا بولٹن راجہ ایوب صاحب، کونسلر جناب راجہ احمد خورم صاحب بیرسٹر، راجہ ندیم ایوب صاحب، آپ کو کھوئیرٹا پریس کلب کی جانب سے اور وادی بنا کھوئیرٹا کی عوام کی جانب سے دل کی اتھاہ گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے تو آج کے اس پروکار تقریب کے معزز مہمانان گرامی، مہمانان خصوصی، آپ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور جو ہمارے ڈسٹرکٹ کی سیاست کے نامور شخصیات ملک نواز صاحب اپنی پرانہ سالی کے باوجود اور راجہ نصیر صاحب بطور خاص خرابی صحت کے باوجود اور انتہائی قابل احترام فاروق سکندر صاحب، آپ سب کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہلکے سے باہر ڈسٹرکٹ سے تشریف لائے. اگرچہ آپ کا اس گھر سے بڑا ذاتی تعلق ہے اور آپ ایک اعتبار سے میزبان بھی ہیں. ہم کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں تو اس لیے میں سب سے پہلے ایوب صاحب آپ کو اور خورم صاحب، ندیم صاحب، ان کو ویلکم کہتا ہوں. اور دوسری بات یہاں بھی کر رہا تھا کہ شاید وہ کچھ چیزیں آپ کے اس مزاج جہاں پہ رہ رہے ہیں اس کے خلاف چیزیں. ایک تو اتنا لمبا پروگرام، دوسری بات ہے کہ پارٹی کا بھی مینڈیٹ یا پارٹی کے حوالے سے بھی ذکر کرنا، وہ بھی میرے خیال میں آپ ہے ہی غیر سیاسی لوگ ہیں. تو تیسری بات کروں کہ میرے خیال میں اس میں یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ کا تعلق کھریٹا سے، یہ کمال اس سسٹم کا اور برطانیہ کا. کہ جب جنرل ضیاء اللہ کا زمانہ تھا تو کسی نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ آج اگر قائد اعظم زندہ ہوتے یا جیل میں ہوتے یا مجلس شورا میں، تو آپ میں سے بھی یہاں ہوتے تو شاید آج بھی آپ آ رہے ہوتے الیکشن. یہ اس نظام میں. پھر دوسری بات ہے کہ پارٹی سے کمیٹمنٹ، کہ وہاں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ پارٹی چھوڑنے والا یہاں پہ رواج جو یہاں پہ آزاد کشمیر میں ہے. یہ میں 2011 کا الیکشن لڑا، کوئی 15,000 لوگ بے سبب چلے گئے، کوئی پتہ نہیں چلا کیا ناراضگی ہے. جب 16 کا الیکشن لڑا، کوئی 20,000 لوگ بغیر کسی دعوت کی واپس چلے آئے، بے سبب سے چلے آئے. ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا. حالت تو یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے کہ پارٹی کے ساتھ وابستگی. اور تیسری بات ہے کہ یہ عقیل صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہاں بلدیاتی الیکشن یہاں پہ بھی ہوئے، تو وہ یہاں پہ تو نہ اختیارات کا پتہ ہے، نہ پیسوں کا پتہ ہے، نہ فنڈز کا پتہ ہے لوگوں. تو وہ جنہیں کہتے ہیں بن کھلے ہی مر جا گئے. ابھی وہ سسٹم شروع ہی نہیں ہوا تو عدم اعتماد کی بھی باتیں شروع ہو گئی آزاد کشمیر میں.
تو یہ میرے خیال میں یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے اس حوالے سے کہ یہاں پاکستان میں بھی جو نظام آتے تھے وہاں نہ انہیں اپنے اختیارات کا پتہ تھا نہ فنڈز کا پتہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور سب لوگ اتنی محبت سے آپ کا استقبال کیا. تو امید ہے کہ اس کمیونٹی کے لیے اپنا کوئی نہ کوئی حصہ ڈالیں گے. بہت شکریہ. الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے آج کی تقریب کے مہمان خصوصی نہایت عزتوں کے لائق میئر آف بولٹن راجہ ایوب خان صاحب, ان کے ساتھ تشریف فرما ہمارے بھائی راجہ حامد علی خرم صاحب کونسلر بولٹن, جناب راجہ ندیم ایوب صاحب, اور اتنے ہی قابل احترام دیگر معززین اور اتنے ہی قابل احترام یہاں پہ پنڈال میں بیٹھے میرے بھائیوں, دوستوں, ساتھیوں. سب سے پہلے میں اپنی طرف سے میئر آف بولٹن راجہ ایوب صاحب کو, راجہ حامد علی خرم صاحب کو, جناب راجہ ندیم ایوب صاحب کو کھریٹا اپنے آبائی گھر آمد پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں. کونسل آف بولٹن کے ممبر راجہ ندیم ایوب صاحب جو وہاں کی کیبنٹ کے بھی ممبر ہیں, ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں. بہت شکریہ, بہت مہربانی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت قابل احترام میئر آف بولٹن کاؤنسلر محمد ایوب صاحب, ایکس منسٹرز, ایکس پارلیمنٹری کینڈیڈیٹس, chairmans, district councillors, and everybody that sat in this pandal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. میں چونکہ انگلش میڈیم کا پڑھا ہوں لیکن میں کوشش کروں گا, چونکہ اس محفل کو دیکھیے زیادہ تر تو اردو سپیکنگ ہے تو میں اردو میں بات کروں گا اور کوشش کروں گا اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف کر دینا. میں سب سے پہلے تو اپنے قبلہ والد صاحب میئر آف بولٹن کاؤنسلر محمد ایوب صاحب کو اپنے آبائی گاؤں کھوئرٹا میں آمد کو اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, جو ادھر سے 1972 میں یہاں سے انگلینڈ لے گئے تھے. ادھر انہوں نے بہت ہی محنت کی اور پہلے تو محنت مزدوری کی, اس کے بعد انہوں نے سیاست میں حصہ لیا اور اب آج اس کا بینیفٹ لے رہے ہیں اور آج وہ واپس اپنے آبائی گاؤں کھوئرٹا میں ایز اے میئر آف بولٹن واپس آئے. اس پہ میں آپ کو پھر دل کی ادائی گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے بعد میں آپ سب لوگوں کا جو ہمارا میئر آف بولٹن کو استقبال کیا 2 3 4 دفعہ بلکہ اپنے ہمیں ادھر گلپور سے سٹارٹ ہوئے تھے اور 2-3 بار ہمیں رکا گیا, ہمیں استقبال کیا گیا. اس کا میں آپ کا انتہائی مشکور مغرور ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اچھا, اس کے بعد ڈاکٹر کامران صاحب نے بہت ہی اعلیٰ بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے راجہ فاضل صاحب جو کہ یہاں سے 50 ایئرز پہلے گئے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ ان کی بدولت ہے اور ان کا بینیفٹ لے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے پر دادا جو نیاز علی خان صاحب تھے انہوں نے بہت ہی دعائی کی اور وہ بھی ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ان کا بھی ہمارا ان کا جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ آجی صابر صاحب, آجی کریم صاحب جو میرے دادا تھے, انہوں نے بھی یہاں سے ہمیں یہ جو فاؤنڈیشن ہمیں ملا ہے جو ان کی بدولت ہے اور ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ڈاکٹر کامران صاحب نے یہی بہت ہی اچھی بات کی کہ ہم نے کبھی بھی ہمیں فور فادرز کو نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں ان کا جو ہے نا شکریہ ادا کرنا, جتنا شکریہ ادا کریں اتنا کام ہے. میں لاسٹ میں سب کا اگین شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو آپ اس دھرتی طوب میں آئے, ہمارا استقبال کیا اور ہمیں جو عزت دی, اس کا ہمارا دل خوش کیا آپ نے. بہت شکریہ. اگر فائنلی میں بولٹن کاؤنسل کی طرف سے
चूँकि हम बोल्टन काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, लेकिन जो मेयर है वो गैर सियासी होता है, लेकिन हम इलेक्टेड मेंबर्स हैं। मैं उनकी तरफ से अपने मेयर ऑफ बोल्टन को अपने आबाई गांव में आने का भी उनको भी जो है ना मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे एहसास है कि वक्त काफ़ी गुजर चुका है और काफ़ी तकारीर लंबी हो चुकी हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल मुख्तसर बात करूं। नाम लेने का मैं भी कायल नहीं हूँ, इसलिए कि अगर ज़्यादा नाम लें तो फिर ज़्यादा वक्त उसी में चला जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पंडाल में मौजूद हर शख्स जो यहाँ पे इस तपती धूप में आए और हमारा इस्तकबाल किया, मैं अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, मेयर ऑफ बोल्टन राजा अयूब साहब की तरफ से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ अगर मैं नाम ना लूँ अपने इन बुज़ुर्गों का जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, राजा नसीर साहब, राजा निसार साहब, आप लोगों की सेहत का हमें पता, मलक नवाज साहब, हमें पता है कि आप बीमार हैं और उसके बावजूद आप हम यहाँ पे आए, हमारे लिए यहाँ पे आके इतनी देर आप बैठे इस मौसम में, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और माज़रत ख़्वाह भी हैं कि आपको इतनी देर यहाँ बैठना पड़ा आपकी सेहत को देखते हुए। तो एक बार फिर मैं तमाम मेहमानों का यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुख्तसर सी बात करूँगा। मेरे भाई अफजल ज़बानी साहब ने बात की थी कि वहाँ उस सिस्टम में हमने मेहनत की, मैंने और नदीम ने, और हम काउंसलर बने, राजा अयूब साहब का या उसमें किसी और का कोई किरदार नहीं था। तो ये बात हकीकत है कि वहाँ जो भी मिलता है वो मेरिट के ऊपर मिलता है। आप मेहनत करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं तो आपको कुछ मिलता है। लेकिन वहीं ये भी एक हकीकत है कि जब मैं यहाँ से बरतानिया गया 2011 में, तो वहाँ मेरे अंकल राजा अयूब साहब और राजा इकबाल साहब ये दोनों काउंसलर थे और इन्हीं को देखते हुए मैंने भी लेबर पार्टी ज्वाइन की और सियासत में वहाँ शामिल हुआ। बाद में नदीम ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहा था। तो ये बात जहाँ हकीकत है कि मेरिट पे चीज़ें मिली, वहाँ ये भी एक हकीकत है कि हमने इनके फुट स्टेप्स को फॉलो किया। ये हमारे लिए रोल मॉडल थे और उस रोल मॉडल के ऊपर हम चलते हुए फिर अल्लाह ने हमें भी मौका दिया कि हम काउंसलर बने। तो उसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये वहाँ पहले से मौजूद थे, इन्होंने हमें गाइड किया और उसकी वजह से हमें भी वहाँ लोगों की खिदमत करने का मौका मिला। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जो बात एजाज़ की बात है हम सब के लिए कि राजा अयूब साहब बोल्टन बारो के पहले कश्मीरी मेयर हैं। खुरेटा के लिए तो एक एजाज़ की बात है ही, लेकिन कश्मीरियों के लिए, तमाम कश्मीरियों के लिए एक एजाज़ की बात है कि ये खुरेटा के पहले, बोल्टन के पहले कश्मीरी मेयर हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत एजाज़ की बात है। इसके अलावा एक बात जो यहाँ हुई, हमने पहले से ये बात की थी कि ये कोई हमारे मेज़बानों की तरफ से ये कोई पार्टी बेस कोई किसी किस्म का फंक्शन नहीं था, लेकिन तमाम लोगों, मुख्तलिफ लोगों ने इसमें काम किया। उसमें मुस्लिम लीग नून की जो तंजीम थी उसने अपने तौर पे हमें वेलकम करने के लिए अपना एक प्रोग्राम तरतीब दिया, जिसके लिए हम उनका बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने भरपूर तरीके से हमारा इस्तकबाल किया। जहाँ तक हम मेज़बानों का तल्लक है या इस प्रोग्राम के मेज़बानों का तल्लक है, हमारी तरफ से ये कोई प्रोग्राम सियासी नहीं था, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो तंजीम है उसने अपने तौर पे हमें वेलकम कहा। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम उन लोगों का जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बात और यहाँ जो हुई, मुख्तसर बात करते हुए मुतालबा एक हुआ कि आप यहाँ के खुरेटा के लिए क्या कर सकते हैं। ज़ाहिर हम वहाँ पे काउंसलर हैं, हम जो कुछ काम कर रहे हैं वहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जो मुतालबा था वो मैं खुद तो कुछ नहीं बात करना चाहता, मैं मेयर ऑफ बोल्टन के लिए वो चीज़ छोड़ता हूँ, वो बात करेंगे। लेकिन मैं ये यहाँ बात ज़रूर करूँगा कि मेयर ऑफ बोल्टन जब ये बोल्टन के मेयर बने तो इन्होंने ज़ाती दिलचस्पी ली कि हम खुरेटा अपना जो इनका आबाई टाउन है उसके लिए कुछ करें, जो ताकि हम शायद जिसका मौका मिला है वो बात न हो सके। तो अनाउंस वो खुद करेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उसके लिए राजा अयूब साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिसका अनाउंसमेंट वो बाद में खुद करेंगे। इसके साथ ही मैं आखिर में फिर तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस अंताई महफिल के, खूबसूरत महफिल के
सदर भाई राजा बसार साहब और हरियाणा खट्टा वादी बना के जो मेरा लूटन मेरा बोल्टन आज़ाद जम्मू और कश्मीर में अपना एक मुनफरिद मकाम रखने वाले और असम्बली के अंदर कामयाबियों के झंडे गाड़ने वाले मेरी मुराद साबिक वज़ीर हुकूमत जनाब मलिक मोहम्मद नवाज खान साहब, उनसे मुल्तमिस हूँ कि स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के मेहमान खुसूसी बोल्टन राजा यून साहब, कौंसल हमद साहब, नदीम साहब, मेरे मोहतरम भाई राजा नसीर, राजा निसार साहब, राजा नसीर साहब और डिप्टी कमिश्नर राजा राहुल साहब जो पंडाल में तशरीफ लाते हैं, रखते हैं, इंतहाई काबिल एहतराम खूबसूरत लोग और प्रेस के नुमाइंदगान बिलखसूस। ये मैं एक राहुल साहब ने कॉल की कि जी हमारे अजीज़ आ रहे हैं इंग्लैंड से, उनके इस्तकबाल के लिए आपने हाज़िर होना है। तो मैं अपनी अलालत के बावजूद मेहमान था मैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि राहुल साहब का बेटा अहमद अगर आ रहा है तो वो मेरा बेटा है। उनके दो अजीज़ और अयूब जो है वो मेहरबान हैं बोल्टन के, तो उनके इस्तकबाल के लिए मुझे भी हर सूरत एक तो यहाँ कर एक इत्मीनान ये हुआ कि आप जितने भी ये चेहरे नज़र आ रहे हैं ये पहले कभी अपने भी आपने जलसों में देखा करते थे जब सिकंदर यार साहब मौजूद होते थे। बोल्टन राजा महमूद अयूब खान साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। आप उनका भरपूर इस्तकबाल कीजिए। मेरा बोल्टन राजा महमूद अयूब खान। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहाँ चीज़ है क्या लो कलम तेरे। स्टेज पे बैठे कायदीन राजा राहुल साहब, राजा नसीर साहब, मलिक नवाज साहब, राजा खुर्शीद साहब, शादाब सिकंदर साहब, मलिक नसीर साहब और मलिक साहब मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने इस बीमारी का भी हाजिर दी। बहुत मशकूर हूँ आपका। मुकर्रीन की लिस्ट भी बहुत लंबी है, अगर मैं ये पढ़ने शुरू कर दूँ मेरे ख्याल में तो वक्त बहुत गुजर जाएगा। इसलिए मैं तमाम मुकर्रीन से मदद चाहता हूँ कि मैं उनके नाम नहीं ले सकूँगा क्योंकि बारिश का ज़्यादा इम्कान चांस है गल बस, तो मैं नहीं चाहता कि आपके खाने और आप बारिश के लिए आए हो। इंतहाई मुख्तसर तौर पर सदर तकरीब तमाम मेहमानों बुजुर्गों भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उस पर खास कर इस्तकबालिया कमेटी और तमाम हाज़रीन जिन्होंने पुरतकात इस्तकबाल किया, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुख्तसर तौर पर मैं जो हालिया ईरान कश्ती का हादसा हुआ है उन शहदा के वरसात के साथ इज़हार हमदर्दी करना चाहता हूँ। हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। उनके कमी जो है वो हम तो पूरी नहीं कर सकते, लेकिन इंशाअल्लाह उनके जो रकमें खर्च हुई हैं इंशाअल्लाह वो पूरी जरूर हो जाएंगी। इसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि बरतानिया में हमारे लोग 1960 की दहाई में गए। ये लोग मजदूरी के लिए गए थे। उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि हमारे लोग इस हद तक आगे जाएंगे। हमारी अब तीसरी चौथी नस्ल जा रही है। अल्लाह ताला के फजल व करम से हर ज़िंदगी की शोबा में, क्या वो लॉर्ड्स हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, काउंसलर्स हो, मेयर्स हो, हर फील्ड में हमारे लोग आगे जा रहे हैं और बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। कश्मीरी और पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मेरा ताल्लुक भी इस कोयटा से है
जैसा कि आप सब जानते हैं क्वेरेटा और बोल्टन, हमारे ज़्यादातर लोग यहाँ जो है ख़ासकर हमारी बरादरी के लोग बोल्टन में हैं और बोल्टन में हमारी कश्मीर की कसीर तादाद मौजूद है। ये नहीं कि मेरा लक्ष्य का हल्का जो मेरी वार्ड है वो उसमें, लेकिन मजबूरी तौर पर बोल्टन के अंदर काफ़ी तादाद में लोग बोल्टन में मौजूद हैं। मैंने सियासत जो एक्टिव हुआ वो तकरीबन 2004 में हुआ था, लेकिन पहली बार 2006 में कौंसिल मुंतखब हुआ हूँ। कौंसिल मुंतखब होना सिर्फ कोई जैसा यहाँ बात चल रही थी, यहाँ बरादरी का मसला नहीं होता, यहाँ नस्ल का मसला नहीं होता, या पाकिस्तानी या इंडियन होने का मसला नहीं होता। वहाँ के वोट जो खास कर है, वोट इंसान का उनसे आपके हार्ट्स एंड माइंड इनको जीतना पड़ता है, उनकी खिदमत करनी पड़ती है, उसके बाद जाके वोट मिलता है। वोट बिल्कुल ऐसे जैसे लोग सोच रहे हैं उस तरह नहीं मिल सकता कि जी कोई पाकिस्तानी आएगा तो पाकिस्तानी वोट ले जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये अवामी खिदमत का सिला मिलता है। मेरी अचीवमेंट आगे पहले उससे पहले मेरे ख्याल में डॉक्टर कामरान यहाँ मौजूद हैं। जब मैं सियासत में आया और कौंसिल बना तो मैं जब दूसरी कम्युनिटी के अंदर गया तो मैंने देखा कि बहुत टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। तो मुझे अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी पे थोड़ा शक पड़ गया कि शायद हम वो खिदमत ना कर सकें, लेकिन जब मैं इन लोगों के दरमियान गया तो मैं डॉक्टर कामरान जैसे लोग मिले, राजा यासीन साहब, तो इन जैसे लोगों ने कि जो खिदमत वोटर के अंदर है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मेरी अगर जब पूछता है ना कि तुम्हारी बेस्ट अचीवमेंट क्या है जब से कौंसिल बने हो, तो मैं उनको यही डॉक्टर कामरान साहब मैं उनको यही बताता हूँ कि मेरी बेस्ट अचीवमेंट जो है ना वोटर मुस्लिम गर्ल्स स्कूल है, कि जिसमें हमारी बच्चियों को तालीम दी जाती है। तो अल्लाह ताला के फजल से करम से आज भी वो बड़ी कामयाबी से चल रहा है, बल्कि डिमांड है कि इसको एक्सपेंड करें। इसके बाद यहाँ बात चली थी कि क्वेरेटा के लिए क्या करना चाहते हैं। वक्त नज़ाकत को देखते हुए मैं बहुत मुख्तसर तौर पर ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब मेयर मुंतखब हुआ तो मुंतखब होने के बाद मैंने जो 2 सिविक विज़िट किए हैं, पहला फ्रांस का था और दूसरा जर्मनी का था। तो वो दोनों जो है वो लिमान शहर है फ्रांस का और पैडरबोर्न जो है वो जर्मनी का शहर है, वो दोनों आपस में ट्विन हैं। तो मेरे ख्याल में तो पहले बहुत अरसा से ये ख्वाहिश थी कि मैं भी इस तरह का काम करूँ। जब वापस में गया बोल्टन में तो मैंने अपने लीडर से बात की कि जिस तरह उनके डेलीगेट हम यहाँ जाते हैं और वो बोल्टन के आते हैं, इसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि हम भी बोल्टन चूँकि हमारी बहुत बड़ी आबादी है, इनका ताल्लुक हमारे बच्चे जो है इनका ताल्लुक मैं कायम रखना चाहता हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि वो उसके साथ ट्रेनिंग की जाए, उसके साथ ऐसा एग्रीमेंट किया जाए कि जैसे कि फ्रेंडशिप हो। तो मैंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई आने से पहले, जिसमें हमारे ये कौंसिलर भी हज़रात मौजूद थे। तो अल्लाह ताला के फजल करम से लीडर ने मेरी ये बात मान ली कि आपका मुतालबा बिल्कुल जायज़ है, आप जाएँ और अपने लोगों को बताएं कि हमारा हाथ जो ये एग्रीमेंट है हमारा, मुझे दिखाना था इसका एग्रीमेंट में बोल्टन टाउन हॉल के अंदर चस्पा करूँगा जो हमेशा हम रहे या ना रहे ये, लेकिन ये टाउन हॉल में इंशाल्लाह रहेगा। इसी तरह ये दूसरी कापी जो है यहाँ आपके यूनियन काउंसिल होगी या जो काउंसिल ऑफिस होगा वहाँ दिखाई जाएगी और रखी जाएगी। तो इंशाल्लाह ये मैं मुख्तसर तौर पर ये पढ़ देता हूँ आपको। इसमें लिखा क्या है, This friendship is form of social agreement between two towns for the purpose of promoting cultural and commercial ties and educational opportunities. Long may this friendship last and blossom for the good of our towns. And this is agreement between क्वेरेटा and बोल्टन। इंशाल्लाह हमारे ये ताल्लुक बोल्टन और क्वेरेटा के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। इसके साथ मेरे ख्याल में एक फ्रेंडशिप की ट्रॉफी भी है।
ये आपको नजर आ रही होगा, शायद आप वहाँ से नहीं देख सकेंगे, ये दो हाथ जुड़े हुए हैं, एक बोल्टन का है और दूसरा खोयरटा का। इंशाल्लाह ये इसमें ये सिर्फ किसी इलाके में छोटे बरादरी या कुब्बे की बात नहीं है, ये बोल्टन और खोयरटा के दरमियान एग्रीमेंट है। इंशाल्लाह हम रहे ना रहे, ये इंशाल्लाह चलता रहेगा। मैं इस दफ़ा गया जब फ्रांस में, तो वहाँ हमारा 50th एनिवर्सरी था, तो उन्होंने, आपने शायद वीडियो भी देखी होगी, बहुत बड़ा इस्तकबाल किया, बहुत बड़ी वेलकम की। मेरे का इंतज़ार जो है, मैं ये पहले नहीं समझा था कि कितना बड़ा है, लेकिन जब इन लोगों ने जो इज़्ज़त और मकाम मर्तबा मुझे दिया, मैं हैरान रह गया कि मुझ जैसे शख्स के लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है, बहुत बड़े एजाज़ की बात है। अल्लाह ताला ये इज़्ज़तें कायम दायम रखे। और मैं सॉरी, मैं भूल गया था, मैंने किसी ने भी नाम नहीं लिया, ये प्रेस के नुमाइंदान यहाँ बैठे हैं, मैं सबका बहुत बहुत मशकूर हूँ। ख़ासकर ये मेरे वहीद अकरम भट्टी साहब जो मेरे क्लास फेलो भी है, बहुत कदर करता हूँ। एक हमारे दोस्त दूसरे भी चंद शायद यहाँ है, चौधरी इकबाल साहब, तो मैं उनका भी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम का एक बार फिर दिल के साथ गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आपने हमारा इतना बड़ा इस्तेमाल किया, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, शुक्रिया। जाते वक्त खाने जरूर खा के और आपको मज़ीद कामयाबियों से हमकार करें। इसके बाद